प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ें। यह एक टिप्पणी है। टिप्पणी मीन्स कुरिप्पाണ്. ഇതൊരു टिप्पणिയാണ്. विनोद कुमार शुक्ल की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता पर नरेश सक्सेना की एक टिप्पणी है यह। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के विख्यात कवि हैं, साथ साथ कथाकार भी हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की एक छोटी कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। नरेश सक्सेना भी समकालीन हिंदी साहित्य क्षेत्र के विख्यात कवि, कथाकार, संपादक आदि के रूप में विख्यात है। प्रस्तुत टिप्पणी नरेश सक्सेना की है। यह टिप्पणी किसके आधार पर लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता के आधार पर लिखी गई एक टिप्पणी है। टिप्पणी की ओर देखिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. इसका अर्थ है നിരാശയോടെ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए विख्यात है, किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं. विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनगढ़ता के लिए भी विख्यात हैं. വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല തൻ്റെ മൗലികതയോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷയുടെ അൻഗഢത എന്താണ്? ക്രമബദ്ധമല്ലാത്ത, അല്ലെ, ക്രമമായി ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ എഴുതുന്ന തരത്തിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? വളരെ വിഖ്യാതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ക്രമബദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കാര്യത്തിലും വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല വിഖ്യാതനാണ്. किंतु इस कविता में मौलिक होने के साथ ही वे काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं. किंतु എന്നാലേ ഈ കവിതയിൽ, उस कविता का नाम क्या है? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक प्रस्तुत कविता में मौलिकता के साथ साथ एक काव्य शिल्प के सिद्ध कवि की तरह भी दिखाई देते हैं. അല്ല, കാവ്യശില്പത്തെ നന്നായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കവി കൂടിയായിട്ട് ഈ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുകയാണ്, കാണപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രസ്തുത കവിതയിലെ ഹതാശാ സെ എക് വ്യക്തി ബൈഠ് ഗയാ ഥ എന്നുള്ള ഈ കവിതയിലെ നരേശ് മേത്ത കാവ്യശില്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ മൗലികതയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. एक बार भी देखें. विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ भाषा की अनगढ़ता के लिए भी विख्यात है, लेकिन इस कविता में मौलिक होने के साथ साथ काव्य शिल्प के सिद्ध कवि के रूप में भी वे दिखाई देते हैं. कविता के अर्थ इतने सहज और साफ है कि उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं है. लेकिन इस कविता का अर्थ इतनी सहज है, सहज, स्वाभाविक और साफ है, साफ क्लियर. എന്നാൽ ഈ കവിതയിലെ അദ്ദേഹം എന്താണ്? വളരെ സഹജമായ സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയിലെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിലെ അല്ലേ, ക്ലിയറായിട്ട് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. उन्हें व्याख्या की दरकार नहीं है. इस कविता को आगे व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं. ഈ കവിത എന്താണ്? വീണ്ടും വ്യാഖ്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. या पढ़ते समय ही इसका अर्थ मालूम होता है. അല്ല, വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. सरल शब्दों वाले वाक्य स्वयं ही अपना मर्म कह सकते हैं. इस कविता के हर एक वाक्य सरल है. അല്ലെ, ഈ കവിതയിലെ ഓരോ വാക്യം എന്താണ്? വളരെ ലളിതമാണ്.
अपना मर्म कह सकते हैं. ഈ വാക്യം സ്വയം തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ മർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വായനക്കാർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് നരേഷ് സക്സേനയുടെ അഭിപ്രായം. व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था. कहते हैं वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं जो व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानने को जोड़ती है. यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते. सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते. व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था. कहते ही वे जानने की हमारी उस जानी पहचानी रूढ़ी को तोड़ देते हैं. इस कविता में विनोद कुमार शुक्ल इस प्रकार कहते हैं. അല്ലെ, വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലെ ഈ കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തി കോ മേ നഹി ജാൻതാ ഥാ, ആ വ്യക്തി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലേ, ഹത്താശ കോ ജാൻതാ ഥാ, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹത്താശ, നിരാശ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. കഹത്തെ ഹി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേ ജാന്നെ കി ഹമാരി ഉസ് ജാനി പഹചാനി രൂഢി കോ തോട് ദേത്തെ ഹേ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജാന്ന, അറിയുക എന്നുള്ള നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ആ ഒരു രീതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? തോട് ദേത്തി ഹേ. തോടിനെന്താണ്? പൊട്ടിച്ച് കളയുകയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കൊരു രീതിയുണ്ട്. एक व्यक्ति को जानते समय उसके बारे में क्या क्या जानना है, ये हमारी एक परंपरागत रीति है. ये रीति को वो बिल्कुल तोड़ देते हैं. ये रीति क्या है? जो व्यक्ति के नाम, पते, उम्र, ओहदे या जाति से जानने को जोड़ती है. हमारी परंपरागत रीति के अनुसार हम एक व्यक्ति को जानते समय उसके नाम के बारे में जानते हैं. അല്ല, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അറിയും. പിന്നെ എന്തറിയും? പത്ത ജാൻത്തെ ഹേ, പത്ത എന്താണ്? അഡ്രസ്. ഉമ്ര ജാൻത്തെ ഹേ, ഉമ്ര വയസ്സ്, പ്രായം എത്രയാണെന്നറിയും. ഒഹദ, ഒഹദ സ്റ്റാറ്റസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, അല്ലേ, സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയും. ജാതി സെ ജാന്നെ കോ ജോഡ്തി ഹേ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയും. അല്ലേ, അപ്പോൾ एक व्यक्ति को जाने पहचानने की या पहचानने की परंपरागत രീതി क्या है? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതി എന്താണ്? ഉസ് വ്യക്തി के नाम जानना और पता जानना और उम्र जानना, ओहदा जानना और उसके क्या जानना है? ജാതി जानना है. അല്ലേ, പിന്നെ എന്താണ്? അവരുടെ ജാതി അറിയുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ രീതി. यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते. എന്നാൽ അല്ലേ, നമ്മൾ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല പറയുകയാണ്, അല്ലേ, ലേക്കിൻ ഹം കിസി വ്യക്തി കോ ജാൻത്തെ സമയം, അല്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന സമയത്തെ ഉസ്കി ഹത്താശ, നിരാശ, അല്ലെ, അവരുടെ ഹത്താശ, നിരാശ എന്താണ്, അതുപോലെ ഉസ്കി സങ്കട് ക്യാ ഹേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം എന്താണ്, ഈ ജാന്ന എന്താണ്? ജറൂർ ഹേ, ഇത് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? തീർച്ചയാണ്, വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല പറയുന്നത്. यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता, उसके संकट से नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാശയെക്കുറിച്ചും സങ്കടത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല. सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते. उदाहरण के लिए कवि इस प्रकार बताते हैं. അല്ല, സഡക് पर घायल होते एक व्यक्ति को देखकर, അല്ല, റോഡിൽ ഘായൽ എന്താണ്? മുറിവേറ്റ, വുണ്ടഡ്, അല്ലെ, മുറിവേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ हम कह सकते हैं हमें उसे हम नहीं जानते. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ്? ഇയാളെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അല്ലേ,
അതായത് റോഡിൽ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉടനെ പറയാം, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. വാസ്തവമേ हम जानते हैं कि ये व्यक्ति मुसीबत में है और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है. यह कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है. वास्तव में हम जानते हैं कि सड़क पर एक व्यक्ति घायल होकर पड़े हैं तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन हमें यह जानते हैं, എന്നാലും നമുക്ക് ഇതറിയാം, എന്തറിയാം, ഈ വ്യക്തി अब मुसीबत में पड़े हैं, ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോഴെന്താണ്, വിഷമത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है. मदद हेल्प അല്ലേ, ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഈ കവിത മനുഷ്യ को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है. ഈ കവിത മനുഷ്യനെ പോലെ കാണണം എന്നാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നരേശ് सक्सेना विनोद कुमार शुक्ल की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता के बारे में क्या क्या बताते हैं. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? हमारी परंपरागत रीति के अनुसार हम एक व्यक्ति को जानते समय उसके नाम, पता, उम्र, ओहदा, जाति आदि के बारे में मात्र जानते हैं. लेकिन विनोद कुमार शुक्ल की राय में यह भी जानना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की हताशा, निराशा और संकट जानना. इस कविता क्या याद दिलाती है? ഈ കവിത എന്ത് ആണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്? മനുഷ്യ को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है. മനുഷ്യനെ എന്താണ്, മനുഷ്യനെ പോലെ കാണാനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ജാന്ന അറിയാൻ അല്ലേ, മനുഷ്യനെ പോലെ അറിയണമെന്നാണ് ഈ കവിത നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. आगे देखिए, कविता लगातार नहीं जानने और जानने का बयान करती जाती है. शिल्प की इस बारीक कारीगरी को देखें. കവിത ലഗാതാർ എന്താണ്, തുടർച്ചയായിട്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, തുടർച്ചയായിട്ട് നെഹി ജാന്നെ और जानने का बयान करती जाते हैं. നെഹി ജാന്നെ അറിയില്ല, അതേപോലെ ജാന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള ബയാൻ എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, മൊഴി, ആ ഒരു മൊഴിയാണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശില്പി ഇസ് ബാരീക് കാരിഗരി കോ ദേഖേ അല്ലെ, കാവ്യശില്പത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ രചനാ കൗശലത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे. ये नहीं जानना और जानना कविता में किसी लोकगीत के स्थाई की तरह बार बार लौटता है. गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इसी गोभी के साथ हिंदी की किसी कविता में आया है, याद नहीं आ रहा. वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाने को जानता था അല്ലേ, वो मुझे नहीं जानता था, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല. ഹാത്ത് ബഡ്ഢാനെ കോ ജാൻതാ ഥാ, എന്നാൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടുന്നത് അയാൾക്ക് അറിയാം. ഹം ഏക് ദൂസരെ കോ നെഹി ജാൻതേ ഥേ, നമ്മളെന്താണ്, മറ്റൊരാളെ അറിയുന്നില്ല. സാത്ത് സാത്ത് ചൽന ജാൻതേ ഥേ, എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ്, അറിയാം. ഒരാളെ അറിയില്ലെങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരാളോടൊപ്പം നടക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം. यह नहीं जानना और जानना कविता में किसी लोकगीत के स्थाई की तरह बार बार लौटाता है. ലോകഗീത് നാടോടിപ്പാട്ടാണ് അല്ലേ, അതായത് നാടോടിപ്പാട്ടിലെ ചില വരികൾ എന്താണ്, ആവർത്തിച്ച് വരും, ചില ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരും. അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കവിതയിലും ജാന്ന और नहीं जानना എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इस गोभी के साथ हिंदी की किस कविता में आया है, याद नहीं आ रहा. അപ്പോൾ ഗദ്യത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഗദ്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കവിതയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗീതാത്മകത ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ മറ്റൊരു കവിതയിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലിൻ്റെ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് നരേശ് സക്സേന പറയുന്നത്. आगे देखिए,
जैसे किसी गज़ल में आखिरी शेर के आखिरी शब्द श्रोताओं की जुबान पर आपसे आप आ जाते हैं, वैसे ही इस कविता के अंतिम शब्द यानी साथ साथ चलना के बाद यदि कविता पाठ रोक दिया जाए तो सुनने वाले खुद वाक्य पूरा कर देंगे और कहेंगे जानते थे। जैसे किसी ഗസൽ में അല്ലേ, അതായത് ഏതോ ഗസലിൽ മിക്കവാറും ഗസലിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് വരും അല്ലെ, എല്ലാ ഗസലിലും എന്തുണ്ടാവും ചില ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പാടുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇസ് ഗസൽ മേ ആഖിരി ഷേർ എന്താണ് അവസാനത്തെ ലൈന് പങ്ക്തി അല്ലേ, ഈ കവിതയിലെ അവസാനത്തെ ലൈൻ ആഖിരി ശബ്ദ് അല്ലെ, അവസാനത്തെ ശബ്ദം ശ്രോതാओं की जुबान पर आपसे आप आ जाते हैं, ശ്രോതാക്കളുടെ ജുബാൻ ജിഹ്വ അല്ലെ, കേൾക്കുന്ന ആളുടെ നാവിലെ आप स्वयं आते हैं, स्वयं वരും. वैसे ही इस कविता के अंतिम शब्द यानी साथ साथ चलना के बाद यदि कविता पाठ रोक दिया जाए तो सुनने वाले खुद वाक्य पूरा कर देंगे और कहेंगे जानते थे. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗസൽ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ അവസാനത്തെ വരികൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരും. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അത് ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ നാവിലും സ്വയം എന്താണ് ആ ഒരു വാക്യം വന്നു ചേരും. അതേപോലെ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലിൻ്റെ ഈ കവിത വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പകുതിയാക്കി നിർത്തിയാലും അവസാനത്തെ ആ ലൈന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. എന്താണ് ജാൻതേ ഥേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ. ये कविता जानना शब्द के रूढ़िग्रस्त अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है. इस कविता की पहली 2 पंक्तियों में ही कवि अपनी पूरी बात कह देता है. शेष पंक्तियाँ उसी कहे गए को और सघन और गहरा करती हैं. कविता का संदेश है कि 2 मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना ज़रूरी है, जानकारियाँ ज़रूरी नहीं है. ये कविता जानना शब्द के रूढ़िग्रस्त अर्थ को पूरी तरह से बदल देती है. ഈ കവിത ജാന്ന എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂഢിഗ്രസ്ത് അല്ലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തെ ബിൽക്കുൽ ബദൽ ദേത്തി ഹെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്താണ് മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ് കവിത की पहली 2 पंक्तियों में ही कवि अपनी पूरी बात कह देता है. അതായത് ഈ കവിതയുടെ ഫസ്റ്റ് 2 ലൈനിൽ തന്നെ ഈ കവിതയുടെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും മുഴുവൻ സാരവും എന്താണെന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശേഷ് പങ്ക്തിയ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ലൈനുകളെ ഉസി കഹേ ഗേക്കോ ഔർ സഘൻ ഔർ ഗഹ്റാ കർത്തി ഹെ, ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ വീണ്ടും ദൃഢമാക്കുകയും അല്ലെ സഘനമാക്കുകയും അതേപോലെ ഗഹ്റാ കർത്തി ഹെ, ഗഹ്റ എന്താണ് ആഴമുള്ളതാക്കുക അല്ലെ, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. कविता का संदेश है कि 2 मनुष्यों के बीच मनुष्यता का एहसास यानी मानवीय संवेदना होना ज़रूरी है, जानकारियाँ ज़रूरी नहीं है. ഈ കവിതയുടെ സന്ദേശം ഇതാണ് അല്ലെ, 2 മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് മാനവീയ സംവേദന ഹോന സരൂരി ഹേ അല്ലേ, മനുഷ്യത്വപരമായ സംവേദനകളെ എന്തൊക്കെയാണ് അതറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജാൻകാരിയാം സരൂരി നഹി ഹെ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്ററിവുകൾ എന്തല്ല ആവശ്യമല്ല. അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാശ സങ്കടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കിന്തു യഹ് സന്ദേശ് കവിത മേ ഉപദേശ് കി തരഹ് നഹി ആത്ത, എന്നാൽ ഈ കവിതയിലെ ഈ സന്ദേശം ഉപദേശ രൂപത്തിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പണി. അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. കവിത പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അല്ലേ. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, ये कविता में एक बार पढ़े, ध्यान से देखिए. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ. मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था. हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, നിരാശയോടെ ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
व्यक्ति को मैं नहीं जानता था. उस व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता था. ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. हताशा को जानता था, लेकिन उस व्यक्ति के मन में जो निराशा है उसके बारे में जानता था. इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? उस व्यक्ति के पास गया. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി. मैंने हाथ बढ़ाया. हाथ बढ़ाना എന്താണ്? കൈ നീട്ടുക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കൈ നീട്ടി. मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ. मेरा हाथ पकड़कर എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? खड़ा हुआ. खड़ा होना എന്താണ്? നിൽക്കുക, നിന്നു. मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था. അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? എന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലേ, मुझे वो व्यक्ति नहीं जानता था. അല്ലേ, എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था. എന്നാൽ ഞാൻ കൈ നീട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. हम दोनों साथ साथ चले. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു. दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ്? പരസ്പരം അറിയില്ല. സാത്ത് ചലനെ കോ ജാനത്തെ थे. എന്നാലേ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു. അല്ലേ, ഇതാണ് ഈ കവിത. വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലിൻ്റെ കവിതയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ലൈൻസ് വായിക്കുമ്പോഴേ അല്ലെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ അല്ല, ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിലേ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ധന്യവാദം.